كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulakan program pemberian Al-Quran dan tazkirah kita pada pagi ini, jemput kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk memenuhi ruang hadapan. Sebelum itu, bila sengaja mempersilakan Al-Fadhil Imam Amirul bin Arkanuddin untuk memimpin selawat tafrijiyah dan Asma'ullahul Husna. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju
الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل
الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الوالي المالي الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسأل معلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha ketua-ketua jabatan, ketua-ketua bahagian, warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru yang kita muliakan, Al-Fadil Ustaz Haji Elin Aminin bin Muhammad Saleh Al-Hafiz. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini dapat kita sekali lagi berkumpul bersama-sama dalam program pemberian Al-Quran dan Tazkirah. Tanpa buang masa lagi, majlis dengan ini mempersilakan Al-Fadil Ustaz Haji Elin Aminin bin Muhammad Saleh Al-Hafiz untuk memimpin bacaan ayat Al-Quran bermula daripada suratul Ma'idah ayat 58 muka surat 118. Manakala terjemahannya pula akan disampaikan oleh Encik Syamsul Arifin bin Mustafa. Tafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا
berlindung dengan nama Allah dari syaitan yang direjam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila kamu menyeru yaitu azan untuk mengerjakan sembahyang, mereka menjadikan sembahyang itu sebagai ejek-ejekan dan permainan. Yang demikian itu ialah kerana mereka suatu kaum yang tidak berakal. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون وأن أكثركم فاسقون. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak mencela dan menyalahkan kami, melainkan kerana kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, serta beriman kepada apa yang diturunkan sebelum itu. Dan kerana kebanyakan kamu sesungguhnya adalah orang-orang yang fasik. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Katakanlah, mahukah aku kabarkan kepada kamu tentang yang lebih buruk balasannya di sisi Allah daripada yang demikian itu,
ialah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkainya, dan orang-orang yang dijadikan di antara mereka sebagai kera dan babi, dan penyembah taghut. Mereka inilah yang lebih buruk kedudukannya dan lebih sesat dari jalan yang betul. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون والله أعلم بما كانوا يكتمون. Dan apabila mereka, yaitu orang-orang Yahudi atau munafik itu, datang kepada kamu, mereka berkata, kami telah beriman. Padahal sesungguhnya mereka itu masuk menemui kamu dengan kekufurannya. Dan sesungguhnya mereka keluar dari sisi kamu dengan kekufurannya juga. Dan hendaklah mereka ingat, Allah lebih mengetahui akan apa yang mereka sembunyikan. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لبئس ما كانوا يعملون. Dan engkau lihat kebanyakan daripada mereka berlumba-lumba pada melakukan dosa dan pencerobohan serta memakan yang haram. Demi sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah lakukan. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون لبئس ما كانوا يصنعون. Alangkah baiknya kalau ketua-ketua agama dan pendeta-pendeta mereka melarang mereka daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang dusta dan dari memakan yang haram. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah kerjakan. وقالت اليهود يد الله مغلولة
مغلولة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين والله لا يحب المفسدين. Dan orang-orang Yahudi itu berkata, tangan Allah terbelenggu, yaitu bakhir atau kikir. Tangan mereka lah yang terbelenggu. Dan mereka pula dilaknat dengan sebab apa yang mereka telah katakan itu. Bahkan kedua tangan Allah sentiasa terbuka, yaitu nikmat dan kurnianya yang luas melimpah-limpah. Ia belanjakan, iaitu limpahkan sebagaimana yang ia hendaki. Dan demi sesungguhnya apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu itu akan menjadikan kebanyakan daripada mereka bertambah derhaka dan kufur. Dan kami tanamkan perasaan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Tiap-tiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka pula terus-menerus melakukan kerosakan di bumi. Sedang Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerosakan. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar semua? Sihat? Dah sarapan? Dah? Yelah, sahur. Ingatkan uzur, saya dengar uzur. Syukur alhamdulillah. Pagi ini dapat bersama, duduk-duduk di tempat yang baik, alhamdulillah. Boleh duduk bawah ni? Boleh? Macam tak berapa boleh aja. Bolehlah duduk bawah. Ya, daripada tak boleh duduk, alhamdulillah. Yang duduk kerusi boleh? Oh, awak selesa nampak gaya. Tak kisahlah mana pun, syukur alhamdulillah. Allah dudukkan kita di majlis yang baik, alhamdulillah. Mesti ada rasa syukur dapat baca Quran. Mesti ada rasa syukur dapat apa? Baca Quran. Tuan-tuan, tak semua orang Allah bagi dia baca Quran. Tak semua orang Allah beri dia baca Quran. Ada orang Allah tak cinta, tak suka kepada dia, langsung Allah jadikan dia bukan kata baca, nengok pun tak nak. Bukan kata tengok, dengar pun tak suka. Bukan kata dengar, fikir pun tak ada. Jadi fikir Quran langsung tak ada, tengok dengar langsung tak nak, baca memang sampai kesudah. Tapi kita alhamdulillah bukanlah rajin sangat, tapi kurang-kurang. Alhamdulillah, pagi ini Allah tempatkan kita dalam majlis yang baik. Akhirnya sekurang-kurangnya hari ini kita baca berapa ayat tadi? Tak tahu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayat. 7 ayat. Alhamdulillah. Apalagi kita berada di dalam bulan Ramadan. Hari ini hari ke berapa? Berapa Ramadan ni? 10. Luar biasa Ramadan ni. Tarikh diingat dengan tepat. Pelik saya. Kalau Rabiul Akhir saya tanya kiamat, hari ini berapa Rabiul Akhir? Rasanya Jamal Abdillah Ustaz. Mati dia tak dapat jawatan. Tapi Ramadan jangan main-main. Hari ini berapa? Sepakat ulama MBJB betapa hari ini adalah hari yang ke-10. Ingatan dia kuat. Yang lebih pelik nanti, semakin berakhir Ramadan, semakin kuat ingatannya. 28, 29 insya-Allah tak silap. Pasti dia ingat. Malah kalau ustaznya yang silap tarikh, mati ustaznya. Jadi syukur kepada Allah. Yang pertama ingat tarikh, yang kedua dia ingat maghrib pukul berapa ini. Kan tepat ingat kan? Tepat. Kadang saya silap. Ustaz, hari ni maghrib pukul apa? Maghrib 7, rasanya dalam 7.18. Tak ada Ustaz, 7.17.30. Oh, setengah kira juga. Dia punya tepat je tu nak cerita. Tapi tak apalah, kita anggap tu sebagai latihan di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan insya-Allah Allah kurniakan semua yang hadir pada pagi ini insya-Allah sehat afiat insya-Allah. Mudah-mudahan puasanya sempurna. Puasa semua Pastikan puasa ya.
Jangan monteng, boleh? InsyaAllah janganlah. Sebab saya dah 2-3 kali terserempak di luar. Ada orang yang saya nak sangka baik pun susah. Susah nak sangka baik, bukan tak? Saya pernah musafir, berhenti ke RNR pukul 12.30 hari. Berada 4 orang turun daripada 4-wheel. Turun beli air. Kalau air tin saya boleh sangka baik, tapi air kat tepi. Air kat tepi ni 12.30 hari nak sangka baik, dia bertahan sampai maghrib tunggu, susah nak sangka baik. Nak kata saya ni setan, bukanlah saya setan, tapi susah. Tapi saya anggap masa tu sebab RNR, namanya apa? Kalau RNR namanya apa? Musafir. Kalau musafir sihat, kuat, tapi jalan jauh, tujuan baik, boleh tak minum? Boleh tak minum? Amboi, macam pernah buat aja. Tak tahu, memang boleh. Walaupun tak ada masalah apa-apa, tapi jawapan dia boleh. Jadi saya masih boleh sangka baik. Walaupun berada-berada tu badan dia ketak-ketak daripada saya, tapi saya sangka itu namanya musafir. Tapi kalau yang jumpanya dekat tepi yang sana, jumpanya kat tebing Dato' On, seokor kat belakang bangunan, muka jauh macam saya. Jadi nak sangka baik, mungkin dia orang Sarawak lah agaknya. Mungkin orang Iban agaknya. Tak tahulah, mungkin bukan Muslim. Tapi susah juga nak sangka baik. Tapi nampak, saya nampaklah beberapa orang. Jadi mudah-mudahan kita pelihara puasa kita sebaik-baiknya, insyaAllah. Ingatkan juga anak-anak kita, terutama yang remaja yang sudah balik. Pada pagi ini saya cuma nak cerita satu kisah, yang mana kisah ini diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersempena dengan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, mungkin saja dalam masa beberapa hari ke hadapan akan pulang ke kampung atau menyantuni pada minggu ini ibu dan ayah. Jadi saya nak cerita satu kisah yang berkaitan seorang ibu. Berkaitan seorang ibu yang ceritanya diceritakan sendiri oleh siapa tadi? Rasulullah. Rasulullah cerita dulu di kalangan orang terdahulu, dikatakan Bani Israel, ada satu orang lelaki namanya Juraij. Namanya apa? Juraij. Pelik sikit lah, sebab kita jarang nama Juraij. Juraij ni orang baik. Orang baik, orang soleh, orang tekun, orang yang kita sebut sebagai ahli ibadah. Orang ahli ibadah tu maknanya apa? Asal ada ruang waktunya ibadah. Asal ada peluangnya ibadah. Orang zaman dulu, zaman Rasulullah ramai yang ahli ibadah. Zaman ulama salaf ramai ahli ibadah. Asal masa kosongnya ibadah. Asal peluangnya ibadah. Tak kisah zikir atau selawat atau apa, baca Quran atau apa. Yang penting ibadah. Jadi Juraij ni satu hari ni dia sedang ibadah. Zaman dulu kalau satu orang itu ahli ibadah, dia beribadah, dia akan sembahyang di satu bangunan yang dia buat khusus untuk ibadah. Maknanya kalau dia ada rumah, nanti kat luar rumahnya dia bina satu bangunan kecil khusus kat situ dia ibadah. Jadi Juraij di zaman itu macam itulah dia buat. Dia bina, dia naik atas bukit, satu bukit tinggi sikit, kemudian dia bina, kalau dalam bahasa Arab dia sebut dengan perkataan sawma'ah. Sawma'ah tu maknanya satu binaan yang dibina khusus untuk apa tadi? Untuk ibadah. Jadi dia beribadah di situ. Satu hari Juraij ni tengah solat. Tapi solat dia macam mana, sama macam kita atau tak sama, tak tahu. Tapi ceritanya solat. Sedang dia sembahyang, ibadah dalam dia punya, kita sebut apa rumah ibadah lah kita sebut rumah ibadah dia. Tiba-tiba mak dia datang ke tempat itu, datang ke rumah ibadah Juraij tu. Jadi bila mak dia datang, dia tengah sembahyang. Mak dia datang, kira-kira lah
Assalamualaikum Juraij. Oh Juraij. Jadi mak dia panggil. Jadi Juraij ni tengah ibadah. Ya Rabbi, dalam hati, wahai Tuhanku, salati am ummi, ini aku kena teruskan solat atau jawab panggilan mak? Solat ke jawab? Jadi akhirnya dia buat keputusan solat je lah. Mak dia panggil kali kedua. Juraij, ni mak datang ni Juraij. Mak manggil ni. Akhirnya dia dalam hati lagi sekali, ini nak teruskan solat ke nak jawab panggilan mak? Fikir. Lalu dia kata dalam hati, teruskan solat lah. 2 kali mak dia panggil. Lalu kali yang ketiga, Juraij, kau tak dengar mak panggil ni? Jadi dia panggil, mak dia panggil. Kali yang ketiga, Juraij dalam hati ni, ya, ini nak teruskan solat ke jawab panggilan mak? Akhirnya dia buat keputusan teruskan solat. Mak dia oleh kerana dah terjerit-jerit sampai 3 kali dekat pintu tempat ibadah ni, akhirnya mak dia jadi marah. Jadi marah. Sehingga mak dia keluarkan satu kata sumpah. Apa mak dia sumpah? Sumpah dengan makna doa lah. Mak dia kata, Juraij, wahai Juraij, sesungguhnya engkau tidak akan mati sehinggalah Allah palingkan muka engkau ila wujuhil mumisat, sehingga Allah jadikan muka engkau menghadap melihat kepada wajah pelacur-pelacur. Jadi mak dia dah marah. Allahumma la tumithu, ya Allah jangan kau matikan dia hatta yanzura ila wujuhil mumisat, sehingga muka dia, maknanya dalam bahasa kita kau tak nak menghadap muka aku sampai mati kau tak menghadap muka aku, sampai kau menghadap muka pelacur sajalah. Itu sumpah keras mak dia. Lepas mak dia marah begitu, akhirnya mak dia tinggalkan tempat tersebut. Nak dijadikan cerita, bila berlaku begitu, sebenarnya ada watak lain dalam cerita itu. Dia buat rumah ibadah atas bukit. Di bawah bukit ada seorang penggembala lembu. Dan juga ada banyak, kita sebut pekan. Dekat pekan perniagaan tu ada juga beberapa wanita pelesiran, wanita-wanita yang melacurkan diri. Tiba-tiba datang satu orang wanita. Dia tahu Juraij beribadah di atas bukit. Lalu akhirnya dia cuba naik ke atas, pergi ke tempat Juraij. Sebab Juraij ni jadi sebutan orang baik, orang soleh, orang yang perwatakannya cantik, orangnya tampan, orangnya bersih. Jadi dia ni ingin dapat bersama dengan Juraij. Datang ke tempat tu. Abang Juraij. Jadi Juraij ni kalau mak pun dia tak kisah, apalagi yang namanya wanita yang rosak, dia tak peduli. Wanita ni kecewa. Akhirnya nak dijadikan cerita, wanita ini sehari ke sehari didapati tiba-tiba dia mengandung anak luar nikah. Bila mengandung jadi kecoh. Sebab raja di negeri tersebut sudah buat satu operasi. Mana-mana wanita yang terlibat dengan kerja-kerja pelacuran, raja ini sudah berikan perintah supaya tentera tangkap semua sekali. Berbetulan wanita tadi mengandung anak luar nikah sampai anaknya dilahirkan, keluar babynya. Jadi melacur sampai beranak. Oleh kerana raja dah keluarkan perintah, wanita tersebut termasuk di kalangan bilangan beberapa pelacur yang ditangkap oleh raja. Akhirnya dibawa ke istana, akhirnya ditempatkan ke dalam penjara khusus untuk wanita yang terlibat dengan kerja-kerja pelacuran. Kebanyakannya tak memiliki anak. Satu ni yang telah beranak, seorang anak. Lalu tiba-tiba bila berlaku begitu, raja panggil. Sebab dia ada anak, raja panggil. Lalu raja tanya, ini kamu ni asal buat kerja yang tak senonoh begini? Dia diam.
Kamu buat kerja tak senonoh sampai beranak keluar anak. Ni anak siapa ni, kata raja. Lalu wanita ni pun jawab. Kata dia, tuanku, budak ni sebenarnya anak kepada Juraij. Terkejut tuanku. Juraij mana? Juraij yang beribadah, ahli ibadah, yang orang baik yang atas bukit tu. Ya tuanku. Oh, tak sangka beta. Rupanya nampak je baik, tapi rupa-rupanya buat kerja yang tak elok. Viral berita tu. Ya, kalau orang jahat buat kerja jahat tu biasa. Tapi kalau ustaz buat kerja jahat kan baik. Viral di zaman tu. Orang semua bercakap. Akhirnya raja ni tak sangka Juraij yang disangka baik di hadapan orang sebut ahli ibadah, orang soleh, rupanya ada anak luar nikah. Akhirnya raja ni buat apa? Dia keluarkan perintah, dia beritahu kepada tentera-tentera, sekarang juga satu pasukan bergerak terus ke tempat Juraij, robohkan tempat rumah ibadah, tangkap dia dan sumbat masuk dalam penjara. Akhirnya tentera pun pergi sampai ke sana. Juraij tengah ibadah, duduk atas bukit dalam rumah ibadah, sedang ibadah kepada Allah. Tak ada bagi salam, tak ada bagi nota, tak ada bagi memo. Jawapannya, ramai-ramai tentera robohkan dia punya tempat rumah ibadah. Pecah semua sekali. Dia yang duduk dalam ni terkejut, tiba-tiba kena pecah. Dan setelah pecah, kecoh di satu bendanya atas bukit. Orang bawah bukit semua nampak. Tentera naik ke atas, pecahkan rumah ibadah. Kemudian tiba-tiba bawa keluar Juraij. Bawa Juraij pula, kena ikat pula tu ketiga itu. Lepas kena ikat, diusuk, dibawa, diheret, bawa menuju ke istana. Orang pun berbual sesama mereka. Ni apa ni? Apa masalah ni? Oh, kau tak tahu ke dia ni ada ke, nampak je muka baik. Nampak je dia ni orang ahli ibadah, apa semua gini. Nampak je pakai songkok, pakai baju warna oranye, datang MPJP. Buat budaya Quran. Kau boleh percaya ni? Kau boleh percaya ni? Akhirnya orang cakap. Habis masalah dia ni menyebabkan budak perempuan tengah mengandung anak keluar ni, tak percaya. Sekali bawa ambil istana. Orang semua tengok ambil istana. Bila sampai depan istana, terus dihadapkan ke hadapan raja di zaman itu. Lalu raja tanya, kamu dah buat apa Juraij? Juraij tanya balik, tuanku, saya buat apa tuanku? Jangan kamu tanya saya. Saya tanya apa yang kamu dah buat tuanku. Saya punya tempat rumah ibadah sekarang dah dirobohkan. Sebenarnya apa salah saya? Kamu kata, buat tak tahu pula. Kamu ni buat tak tahu pula. Kamu dah ngandungkan budak kan? Budak perempuan. Sampai dapat anak. Juraij kata, tuanku, Atik ni tak tahu apa-apa tuanku. Atik cuma duduk ke atas bukit ibadah saja. Orangnya ada di sini malah dah ditangkap. Kata Juraij, tuanku, orangnya ada di sini. Siapa tuanku? Itu kau nampak tu, aku dah tangkap beberapa orang wanita-wanita pelacur, aku dah susun sebelah sana. Jangan banyak cerita, kau pergi tengok yang mana satu kau punya. Juraij rasa tersentak hati dia. Akhirnya diusung, dibawa, diiring oleh tentera untuk melihat satu persatu wajah pelacur yang ditangkap, supaya dia kenal pasti yang mana satu yang dia buat kerja. Sekali masa dia dihadapkan ke wajah pelacur-pelacur tersebut, Juraij ni memandang mereka sambil tersenyum-senyum. Sambil tersenyum-senyum. Dia yang melihat pada ketika itu, raja pelik. Dah kena tangkap. Rumah ibadah dah kena roboh. Tengok pelacur boleh pula apa? Senyum-senyum, duk sengih-sengih. Kenapa pula ni kenal member lama ke apa? Jadi raja diam. Sekali dalam banyak-banyak wanita pelacur itu, salah seorang daripadanya yang tadi, yang sama-sama membawa seorang bayi yang baru dilahirkan. Lalu bila sampai kepada wanita tersebut, maka wanita itu pun kata, Juraij, akulah. Juraij kata, siapa kau ni? Akulah, buat tak kenal pula. Juraij kata, wahai wanita, aku tak kenal kau. Juraij, aku yang selalu datang merayu. Ini anak kamu, anak kita. Oh, kurang ajar lagi. Anak kita, kata dia. Lalu Juraij kata, bukan, aku tak kenal kamu. Dan anak ni aku tak tahu. Lalu kata Juraij, kalau betul anak tu anak aku, bawa dia ke sini sekarang. Tiba-tiba dibawa kepada Juraij.
Dan raja datang ketika itu melihat perdebatan, pertikaman lidah antara Juraij dengan wanita tersebut. Lalu Juraij ini kan ahli ibadah dan dia orang soleh, dan memang ketika itu Allah berikan dia yang kita sebut dalam Islam, kita sebut dengan bahasa karamah. Pernah dengar karamah? Orang Melayu panggil apa? Keramat. Kalau kat KL tu ada satu nama dia lembah apa? Karamah ni satu perkara yang luar biasa yang Allah beri kepada seseorang, tapi dia bukan Nabi. Dia mungkin orang soleh, wali Allah mungkin. Kadang-kadang ada, tapi tak mesti wali Allah tu ada karamah. Dalam Quran ada, contohnya Ashabul Kahfi. Apa karamah Ashabul Kahfi? Dia tidur selama berapa? 300 tahun tau. Jadi kalau ada member kita asyik tidur saja, kita panggil dia Ashabul Kahfi. Kita ni disuruh tidur sikit-sikit, tapi terbalik, sikit-sikit tidur. Assalamualaikum Ashabul Kahfi. Tapi hati-hati kalau dia orang alim, mungkin dia jawab Waalaikumsalam Ashabun Nar. Apa ni kita? Kalau dia jawab kasar, jawab nakal. Tapi jangan gitulah. Tapi saya nak cerita ni Ashabul Kahfi itu tidur 300 tahun dalam gua. Wa nuqallibuhum, dan kami bolak-balikkan mereka zatal yamini wa zatal shimal. Sekejap badannya mengiring sebelah kanan, sekejap badannya mengiring sebelah kiri, sehingga badan mereka tidak rosak walaupun tidur 300 tahun. Itu salah satu bentuk yang namanya karamah. Kalau yang kedua, contoh dalam Quran ada karamah perempuan. Dia Ashabul Kahfi lelaki. Ada dalam Quran karamah untuk orang perempuan. Contohnya ibu kepada Nabi Isa. Namanya apa? Namanya Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria datang ziarah Maryam dekat mihrab ibadah, datang saja pasti di sebelah Sayyidatina Maryam akan ada makanan. Datangnya ada makanan. Dia tak masak, tak pergi pasar, tak beli, tak pesan, tak ada Grab food, tak ada. Lagi apa selain Grab? Amboi. Patutlah saya duduk depan pejabat MPJB ni banyak kali lalu. Jadi ceritanya tak ada. Tapi setiap kali Nabi Zakaria datang, mesti ada makanan. Jadi kita sebut itu salah satu daripada karamah. Jadi Juraij ini Allah kurniakan karamah. Ketika bayi itu dibawa kepada Juraij, raja pun melihat perdebatan yang berlaku. Juraij tanya kepada budaknya. Dia tanya, wahai budak kecil, ya ghulam, man abuka? Siapa bapa kau? Dengan kuasa Allah, tiba-tiba budak yang baru dilahirkan itu bercakap dengan jelas. Dia kata, bapa saya adalah si penggembala lembu di kaki bukit sana. Jadi bila terkagum dengan jawapan budak yang boleh bercakap, akhirnya raja terkejut. Dan raja merasa bersalah. Kata Juraij, wahai tuanku, budak bercakap, bapa dia bukan saya, lelaki yang berada di kaki bukit, penggembala lembu. Akhirnya raja rasa bersalah. Bila raja rasa bersalah, raja ni kata kepada Juraij, wahai Juraij, aku mengaku bersalah. Cuma aku berazam untuk menggantikan tempat rumah ibadahmu dengan rumah ibadah yang baru, tapi diperbuat daripada emas. Adakah engkau setuju? Kata Juraij, wahai tuanku, adik tak perlu sampai emas, tak payah. Okey, kalau emas tak setuju, better dengan menggunakan material yang namanya perak. Lalu kata Juraij, tak perlu tuanku, adik tak perlu yang namanya perak. Baik, kalau begitu apa yang kamu nak? Aku akan pergi. Lalu kata Juraij, wahai tuanku, memadai kalau dibina semula dengan material yang sama sebagaimana asal. Sudah cukup. Yang penting tujuan dia nak apa tadi? Tujuannya apa tadi? Ibadah kepada Allah. Baik, akan dibuat. Akhirnya Juraij pun berlalu pergi. Ketika dia nak berlalu pergi, raja tahan. Wahai Juraij, nanti dulu. Lalu kata Juraij, apa lagi tuanku? Dah selesai. Aku nak tanya satu perkara. Apa lagi tuanku? Tadi masa kamu dihadapkan ke wajah para pelacur, aku lihat wajah kamu apa tadi?
tersenyum-senyum, tersengih-sengih melihat mereka. Kenapa? Lalu kata Juraid, oh, tadi Patik tersenyum-senyum melihat mereka bukan kerana mereka tu aku, tapi Patik teringat doa mak Patik dulu. Patik mengutamakan urusan ibadah sampai kepada peringkat tidak menyahut seruan panggilan, message, seruan daripada mak Patik, sehingga menyebabkan dia marah, sehingga menyebabkan dia sakit hati dan kecil hati. Lalu dia telah mengeluarkan satu sumpah yang berinti doa, iaitu jangan engkau matikan anak aku ini sehingga wajahnya dimenghadapkan ke muka para pelacur. Jadi Patik merasa bersalah dengan perbuatan Patik, dan Patik teringat doa itu, dan ini sebenarnya mungkin saja pembalasan daripada Allah atas kesilapan Patik pada urusan ibu tadi. Kadang satu orang itu kadang diuji, difitnah besar, dia tak perasan. Kadang-kadang itu adalah pembalasan daripada perbuatan dia yang mengecilkan hati mak dan ayah. Padahal yang kena ni bukan ahli maksiat, bukan orang jahat, padahal dia adalah ahli ibadah. Dan ini bukan memperkecilkan ahli ibadah. Cerita Rasulullah ni supaya kita ingat pada diri kita. Kita boleh pangkat tinggi, kita boleh gaji besar, kita boleh kereta mewah, kita boleh rumah selesa, kita boleh macam-macam. Tapi tolong, mak dan ayah kita tu tak ada galang gantinya. Antara suatu perkara yang kalau kita buat, dia dibalas di dunia dan akhirat adalah urusan menderhaka kepada ibu dan ayah. Kalau mengangkat suara lebih tinggi sedikit daripada mereka pun boleh dikategorikan derhaka, maka kita gunakanlah kesempatan di dalam bulan Ramadan yang penuh berkat ini, kita santuni mereka, kita buat sebaik mungkin untuk mereka, dan jangan sesekali kita membuatkan mereka sedih atas perilaku dan perangai-perangai kita, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kisah yang diceritakan oleh Nabi tadi menjadi inspirasi kepada kita untuk memperbanyakkan amal soleh, dan pada masa yang sama Allah terima amalan-amalan kita dan kita lakukan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sekian dahulu apa yang baik datang dari Allah, kekurangan kelemahan dari Allah juga atas kelemahan diri saya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Aliyin Aminin di atas tazkirahnya sebentar tadi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Majlis Bandaraya Johor Bahru akan menganjurkan majlis iftar bersama Datuk Bandar Johor Bahru dan pemberian sumbangan kepada asnaf anjuran Majlis Bandaraya Johor Bahru bagi tahun 1445 Hijrah 2024 pada 21 Mac 2024 pada hari ini bermula jam 5.30 petang di Surau Al-Mukhlisin, Taman Setia Tropika. Dan juga lokasi yang kedua pada 25 Mac 2024 bersamaan dengan 14 Ramadan pada hari Isnin minggu depan bermula jam 5.30 petang di Masjid Tulang Laut Johor Bahru. Oleh itu kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berkelapangan dijemput untuk turut hadir pada majlis tersebut. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.